Hello students, in previous classes we have discussed about subtraction using 1's complement method and 2's complement method and different computer codes and how to represent a given data in digital computer using different code form of computer codes. So in today's class, we will learn about logical gates. Okay, so let's start. Logic gates. The gates are digital circuits. The input and output signals are either low voltages or high voltages. 0 denotes low voltages and 1 denotes high voltages. It is also called as logical circuit. And the digital computers are mainly function on logic circuit. Okay? When the power passes to the system, then it activates all the parts of the system, including hardware part and software part, by reading the state value 0 and 1. A gate is a simply electronic circuit which operates on one or more input signals and produce one output signals. There are different types of logic gates, namely NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate. In these gates, NOT, NAND, NOT and NOR gates are called basic gates. NAND gate and NOR gates are called derived gates. Because these gates, NAND and NOR gates, are derived from the basic gates using AND OR gate. Therefore, NAND and NOR gate are called derived gates. We will see one by one. In that first one is NOT gate. It is also known as inverter gate. Means it functions as inversion, or it complements the 0 value to 1, 1 value to 0. Okay, it's like a 1's complement method. Okay, it is also known as inverter gate. It can have only one input signal and one output signal. Okay, and the output state is always the opposite of the input state. Okay, the output state is always the opposite of the input state. Okay, means here if you given a input value 0, then it changes into 1. Okay, if we assign 1 input value, then it changes to 0. It is function as a 1's complement method called inversion function. Okay, the truth table for NOT gate is it can have only one input signal. Here we consider a input value A and it produces only one output signal. Then it is written as A bar. Okay, A bar it denotes inversion. So input value 0, then it changes to the state 1. If you assign the input value 1, then it changes to the state 0. Then the logical symbol for NOT gate is, so we take an input value A, then NOT gate, then it produces output value A bar. The NOT gate rule, logical 1 when input is 0, logical
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್, ಓಕೆ, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಗೇಟು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಸೊ ಅವನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಆಗೋದರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and it generates only one output value. Yes, then ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಎ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು 0 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇದು ಎ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ದೆನ್ ಅದು ರೂಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ 0 ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 1. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ it can have 2 or more input signals and produce single output signal, and it performs logical multiplication. Which operation it performs? Logical multiplication. Okay, so AND gate means it performs logical multiplication and it can have 2 or more input signals and produce one output signal. So AND gate ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ x and y ಅಂತ ನಾವು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ x y then this is a symbolical representation of AND gate. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ x into y ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ x into y because the AND gate performs logical multiplication operation. Okay, so then the output is x into y. Okay, so we see a truth table x y. We take up 2 input values. So 2 to the power 2 means it generates value 4. So here power 2 ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ನ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು 0 ಇನ್ನೊಂದು 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 0 1 ಅನ್ನು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ x ಮತ್ತು y ಅಂತ ಸೊ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 to the power 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 combinations of input values we have to take. So in 4 combinations of input values ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 0 0 0 1
1 0 1 1. Okay, so ಇದನ್ನ and ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ so the output value ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So and gate is nothing but logical multiplication. 0 into 0 it generates output 0, 0 into 1 it generates output 0, 1 into 0 it generates output 0, 1 into 1 it generates output 1. Okay, this is a truth table for AND gate using two variables. Using two variables x ಮತ್ತು y ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ using two variable ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So then its rule logic 1 when all inputs are 1. So logic 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ logic 0 when any input is 0. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಜಿಕ್ 0 when any input is 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 0 0 ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 ಇದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ, 1 0 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 0 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ AND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. x y z then it functions x into y into z. Okay, so x y z we taken 3 input signals means 2 raised to 3 is equal to 8. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 0 for x value, next 4 1 for x value. Come to the second input values that is y 2 0 2 1 2 0 2 1 ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. So next come to the third input signal that is z 0 1 0 1 ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 0 ಮತ್ತೆ 4 1 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ y ಅಲ್ಲಿ 2 0 2 1 2 0 2 1 ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z value 0 1 0 1 0 1 0. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 total 8 combinations of input values. Next, apply AND gate. 0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0. Okay, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1. Okay, simple. We have to remember the AND gate rule. Logic 1 when all inputs are 1. So logic 1 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. Logic 0 when any input is 0. So logic 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next gate is OR gate. OR gate, it can have 2 or more input signals and produce single output signal. ಇದು ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್
ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ when we assign up two input signals 0 0 0 1 1 0 1 1, then applied OR gate, it produce output signals value 0 1 1 1. Okay, means it performs logical addition, means it functions as x plus y. X plus y. 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, next, its logical representation of OR gate symbol is xy. Then so xy value pass ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಬಲ್ OR gate symbol ಆಗಿ representation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x plus y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then come to the OR gate rule. Logic 1, when any input is 1. ಸೊ and ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಅಂದ್ರೆ when any input is 1, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕ್ 0 when all input are 0. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು OR ಗೇಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಾವು 3 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x y z ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 4 zeros 4 1 for x, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1 for y, 0 1 0 1 0 1 0 1 for z value. Again we take 8 combinations of input values because we taken 3 input variable. Okay, so to the power 3 it defines 8 only. Okay, then it is function as x plus y plus z. It is function as x plus y plus z. 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1. So ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಲಾಜಿಕ್ 1 when any input is 1 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 0 0 0 ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 0 0 1 ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 0 1 0 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. 0 1 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. 1 0 0 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 0 1 ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು 1 ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. 1 1 0 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 1 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 1 1 ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಜಿಕ್ 0 when all input are 0. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಗೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we move on to the derived gates in that NAND
signal. This is a combination of NOT and gates. So NAND gate ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಅದೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ NAND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ NAND gate. And come to the truth table for NAND gate. We taken two input variable x and y, same value 0 0 0 1 1 0 1 1. First you perform logical multiplication, means AND gate. Okay, so x into y, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. Next, it is functioned as NAND gate when you apply a NOT gate to the AND gate, then it functioned as x into y the bar. So x and y ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, 0 0 0 1 1 0 1 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು AND gate ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು x into y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ AND gate ನಾವು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ NAND gate ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x into y ಅಂದ್ರೆ AND gate ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗೇಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ನಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು AND. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, NAND gate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 0 ಇದ್ದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್. 0 ಇದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 0 ಇದ್ದು 1 ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ 0 ಇದ್ದು 1 ಆಯಿತು, 0 ಇದ್ದು 1 ಆಯಿತು, 1 ಇದ್ದು 0 ಆಯಿತು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, NAND ಗೇಟ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, 2 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ x y ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ AND ಗೇಟ್ ತರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ NAND ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ AND ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ AND ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ NAND gate symbol generate ಆಗುತ್ತೆ. then it is function as x into y the bar. The NAND gate rule, logic 1 when any input is 0. Logic 1 when any input is 0. Okay, so logic 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ 1. Second, logic 0 when all input are 1. Logic 0 when all input are 1. So logic 0 ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಜಿಕ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ರೂಲ್ ಯಾವುದು NAND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ NAND ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x y z ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ AND gate value. First you have to find out the AND gate value, then apply NOT for AND gate, then it generates NAND gate. Okay, so x into y into z. 0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1. Next, apply NOT gate to the AND gate.
then it is function as NAND gate. X into Y into Z bar. Okay. So 0 into 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 into 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 into 1, 0 into 1, 0 1, 0 into 1, 0 into 1, 1 into 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು 1 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 1 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದು 0 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ NAND gate. One more derived gate is NOR gate. NOR gate, it can have 2 or more input signals and produce single output signal. This is a combination of NOT and NOR gates. NAND ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ NOT ಮತ್ತೆ AND gate ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NAND gate ಆಗ್ತಿತ್ತು. NOR gate ಅಂತಂದ್ರೆ this is a combination of NOT and OR gate. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು NOT ಪ್ಲಸ್ OR gate. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? NOR gate. Okay, same, it performs logical addition function, but the OR gate is applied with a NOT gate, then it generates a NOR gate. So when we take a 2 input variable x and y, 0 0 0 1 1 0 1 1, first we have to find out the OR gate value, that is x plus y. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು OR gate 2. ಸೊ ಈ OR gate ಗೆ ನಾವು NOT gate ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ it is function as a x plus y the power, then it generates NOR gate. ಹೌದಾ? ಸೊ NOR gate ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? NOT plus OR gate ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ x plus y ಅಂದ್ರೆ OR gate, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ NOT gate ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? NOR gate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ x plus y ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು NOT gate ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ NOR gate ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಗೆ NOT gate ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ NOT gate ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇಟ್. ಅದು 0 ಇದ್ದು 1 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ದು 0 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 0 ಇದ್ದು 1 ಆಯಿತು, 1 ಇದು 0, 1 ಇದು 0, 1 ಇದು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 1 0 0 0, ಸೊ ಇದು NOR gate ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x and y. Then the symbolical representation of NOR gate is xy. Same OR gate ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ it generates a NOR gate symbol. Okay, so then ನಾವು x plus y ದ ಬಾರ್ ಅಂತ ನಾವು representation ಮಾಡ್ತೀವಿ. So NOR gate rule, logic 1 when all inputs are 0. So x to 0 ಇದೆ, y to 0 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ input value 0 ಇದೆ. So ಈಗ logic 1. Logic 0 when any input is 0. Logic 0 when any input is 1. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು NOR gate rule. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 3 ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ NOR gate ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x y z ಸೇಮ್ 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OR gate. ಹೌದಾ? ಸೊ OR gate ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ x plus y plus z ಹೌದಾ? ಸೊ 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1,
x plus y plus z the bar. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ x plus y plus z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 0 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 is 0, 1 is 0, 1 is 0, 1 is 0, 1 is 0. Next 1 is 0, next 1 is 0. Okay, so ಇದು 0 into 1 ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 0. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ 1 0 0 0 0 0 0 0. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ x y z ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಲಾಜಿಕ್ 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಡಿಫೈನ್ ಆದಾಗ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕ್ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ರೂಲ್. ಆ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ